ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کی مذمت کر دی۔ غزہ متنازع حل کی تلاش میں ہم مسائل بدتر نہیں کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ سربراہ کا ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام۔ غزہ پر صدر ٹرمپ کے قبضے کا بیان اشتعال انگیز اور شرمناک ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا رد عمل۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ اور یمن کی سرکاری فوج انصار اللہ نے امریکی صدر کا دعویٰ خام خیالی اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، کسی کا قبضہ برداشت نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی غیر ملکی سربراہوں سے ملاقات کا آغاز۔ جنگی مجرم 60,000 بے گناہوں کے ایک قاتل سے مل کر ٹرمپ کی عالمی رسوائی۔ خطے میں خون ریزی پھیلانے والے کو لگام ڈالنے کے بجائے اس سے ملاقات کر کے دنیا میں اپنا مذاق بنایا۔ جنگی مجرم کو وائٹ ہاؤس میں بلانے پر انسانی حقوق کے ادارے اور فلسطینی حامی بھی برہم۔ ملاقات کے موقع پر احتجاج، یہودیوں کی بڑی تعداد شریک۔ قاتل دہشت گرد کو واپسی بھیجنے کے نعرے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات ناممکن، ہمارا موقف دو ٹوک، کسی اور تشریح کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اس حوالے سے موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ پرام امن معاہدے پر عمل درآمد۔ آج کشمیر کمشنر کو ہارٹ سربراہی میں جرگہ ہوگا۔ فریقین کی 15 رکنی کمیٹیوں کے اراکین شرکت کریں گے۔ جرگے میں امن معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت اور اسلحہ حوالگی، بنکرز کو گرانے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی ممبرز کے مطابق کوششیں ہیں کہ ٹل پارا چنار روٹ کو جلد آمد و رفت کے لیے کھولا جائے۔ کراچی والے بے کسی کی تصویر بن گئے۔ ڈمپر مافیا اور ذہنی مریض ڈرائیورز کراچی والوں کو کچلنے میں مصروف۔ سندھ پولیس نیند میں غرق۔ رات گئے ملیر میں ایک اور ڈمپر نے ماں، باپ اور 13 سالہ بیٹے کو کچل دیا۔ باپ اور بچہ دونوں مارے گئے، ماں شدید زخمی۔ کراچی اور کوئٹہ میں ٹریفک حادثات، ایک دن میں ہلاکت 14 ہو گئی، 7 زخمی۔ ٹرین کی زد میں آ کر باپ بیٹا بھی جاں بحق۔ ملیر میں ہی بس نے ماں بیٹے سمیت 3 افراد کو کچلا تھا۔ جوہر موڑ کے قریب ڈمپر نے میاں بیوی سمیت 3 افراد کو کچلا تھا۔ گلشن معمار میں بھی ایک ہلاکت، 3 بچے زخمی۔ مرید کے میں فائرنگ کے مختلف واقعات۔ CIA سب انسپکٹر سمیت 4 افراد جہاں بحق۔ سب انسپکٹر مرتب علی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے۔ ملزمان نے دوست کے ہمراہ جاتے ہوئے کار پر فائرنگ کی، دونوں کی موت گاڑی بے قابو ہو کر کھمبے کے ساتھ ٹکرانے سے ہوئی۔ دوسرا واقعے میں نامعلوم ملزمان نے 2 نوجوانوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دونوں واقعات میں ملزمان فرار۔ نوشہرہ کے علاقے پبی میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مقامی صدر میاں عثمان شاہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق میاں عثمان شاہ اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے کہ گھات لگائے ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں واقع سپر اسٹور میں ڈکیتی۔ ملزمان اسلحے کے زور پر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ ملزمان 10 سے زائد افراد کے موبائل اور گارڈز کے اسلحہ بھی لے گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ لکی غلام شاہ میں تیز رفتار ٹرالر بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑا۔ حادثے میں نوجوان عامر اور عرفان موقع پر ہی جاں بحق، ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس کے مطابق متوفی کام سے واپسی گھر جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ بیجنگ میں چینی مقامی ہیروز کے یادگار کا دورہ، جرات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات، اہم امور پر بات چیت۔ بیجنگ کے گرینڈ ہال آف چائنا پہنچنے پر آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
मुलाकात में चीनों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी पैक मंसूबे पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ हवामात याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान पहले चीन का इत्यादी है, फिर किसी और का, बाकी सब हजारों मील दूर हैं। चीन और हमारी सरहदें मिलती हैं, पड़ोसी से ज़्यादा हमारे करीब कोई और नहीं, ये कहना गलत है। मजीद बोले चीन की मिसाली तरक्की और खुशहाली चीनी क़यादत के विजन और अवाम की फ़ालियत का मंजर है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दार हैं। पाकिस्तान ताउन दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए एक मिसाल है। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड की लहर, सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी जहां पारा -60 डिग्री तक गिर गया। अस्तूर और गबस में -7, कलाब में -6, गिलगित, हुंजा और कुर्चा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाके में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में मतला अब आरूप रहेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। टूर्नामेंट में 12 अंपायर्स शामिल होंगे। इवेंट में 3 रेफरीज भी फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल। मैच रेफरीज में डेविड बॉन, रिचर्ड मॉडगेली और एड्रियो पेगैरिफ शामिल। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जॉरेट का पहला नंबर बरकरार। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एस्ट्रोर सैमट की 3 दर्जे तरक्की, 5वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 16वें और बाबर आजम 19वें नंबर पर आए। टेस्ट बॉलर्स में भारत के बुमराह का पहला नंबर, पाकिस्तान के नुमान अली 5वें नंबर पर विराजमान। मुल्की सीरीज तैयारियां मुकम्मल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लाहौर में मौजूद। कीवीज खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। पहले मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। सरगोदा में बेटों का अनोखा कारनामा। 80 साला बाप के लिए दुल्हन ले आए। मोहम्मदी कॉलोनी होने वाली शादी की तकरीब में दूल्हे के बेटे बेटियों, पोते पोतियों, नवासे नवासियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी का मुजाहरा किया, नोट भी लुटाए। 32 साला खातून को दुल्हन बनाकर घर लाने वाले दुल्हा भी खुशी से निहाल। इंसान का सबसे बड़ा हथियार खुद एतमादी। अमरीकी फैशन इन्फ्लुएंसर ने अपनी शादी में तमाम नकद के मुंह बंद कर दिए। नेहर सचदेवा के अल्शवर नामी बीमारी से सर के बाल जड़ गए। शादी में वीक लगाए के बजाय हकीकी लत में सच डच के आ गई। नेहर की इस अमल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। हाय, मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी। तो कवि साहब एक कविता लिखे ना मेरे पे। ओ लाला। मुफ्ती कवि की बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत को शादी की पेशकश। राखी सावंत ने मुफ्ती कवि की पेशकश पर कहा, मैं तो किसी मौलाना से शादी के लिए मर रही हूँ। कवि साहब, आपके नाम में ही कवि आता है, मेरे लिए कविता लिखें। मुफ्ती कवि ने एक पॉडकास्ट में राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने की तारीफ की और उन्हें शादी की पेशकश की थी। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मारवा हुसैन और अदाकारा अमीर गिलानी ने अपनी नई जिंदगी का आगाज़ कर दिया। मारवा हुसैन और अमीर गिलानी रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए। अदाकारा मारवा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीर भी शेयर कर दी। और सुरू की मलका और मारूफ गुलकार लता मंगेशकर को बिछड़े 3 साल बीत गए। लता ने 7 दहाइयों तक फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्होंने अपनी बेमिसाल और जादुई आवाज़ में 20 से ज़ायद ज़ुबानों में 30,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड कराए।